తీసుకున్నారు, ఎంతెంత కమిషన్స్ వచ్చాయో చూడండి. ఇవన్నీ కొరియన్ వాన్స్ లో చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి 16వ తారీఖుని 1,61,400 వాన్స్ వచ్చాయి. అలాగా వాన్స్ 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 అన్ని చూసుకుంటే 13,794,600 వాన్స్ వచ్చాయి. మన ఇండియన్ అమౌంట్ లో చూస్తే 8,71,000 తనకు వచ్చింది. 15th ఇంపీరియల్ పార్క్ మీ యుంగ్ గారు 16వ తారీఖు ఆగస్టు నుంచి 31st ఆగస్టు సైకిల్లో ఆవిడ ఇంపీరియల్ అయ్యారు. ఆవిడ ఐడి కూడా ఇదే. ఆవిడ జనరల్ కమిషన్ 8.71 lakhs వచ్చింది. ఇప్పుడు చూసాం కదా ఇందాక, అది తన మాస్టర్షిప్ బోనస్ 75,090 వచ్చింది. సో తను 6 times 6 crores మనీ వచ్చింది. ఆఫీస్ అసిస్టెంట్షిప్. ఇప్పుడు మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మన ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది? పీవీ డేట్స్ లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. జనరల్ కమిషన్ నిన్న ఇవాళ రేపట్లో మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. డీలర్షిప్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, ఒక టైం పీరియడ్ లేదు. మాస్టర్షిప్ ర్యాంప్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. నేను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది, కలుపుతాను రేట్ అయ్యి ఇంకొక 5,000 కొనుక్కున్నాను. 5,000 కొనుక్కున్నప్పుడు ఇక్కడ పర్సనల్ పీవీ కంబైన్ అయ్యి 6,000 అయ్యింది. అక్యూములేటెడ్ పీవీ 7,000 అయ్యింది. అలాగే 18వ తారీఖున ఏం చేశాను, ఇంకొక 3,000 పీవీ కొన్నాను. సో నా పర్సనల్ పీవీ అక్యూములేట్ అయ్యి 10,000 వచ్చింది. నా స్మాలర్ లెగ్ 2,90,000 అయ్యింది ఆ రోజు సేల్. ఎప్పుడైతే 2,90,000 అయ్యిందో దానికి ఈ 10,000 కలిసింది. 10,000 కలిసినప్పుడు ఎంత అయింది? నా పర్సనల్ పీవీ 11,000 అయ్యింది. నా స్మాలర్ లెగ్ లో 2,90,000 ప్లస్ 10,000 కలిసింది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ అచీవ్ అయ్యాను. ఏమి? అలవెన్స్ అచీవ్ అవ్వడానికి మనకి అర్హత వచ్చింది. సో వి విల్ గెట్ మనకి 5 స్కోర్. ఇందాక మన స్కోర్ మాట్లాడుకున్నాం జనరల్ కమిషన్ లో, అంటే 1,321 రూపాయి వచ్చింది. సో అలాగా పర్సనల్ పీవీ మనం ఒక స్మాలర్ లెగ్ లో ఉన్న పీవీ తక్కువ ఉన్నా కూడా మన పర్సనల్ పీవీ పెంచుకుంటే వెళ్తా ఉంటే ఇలాగా మనకి పడతా ఉంటాయి కమిషన్స్. సో ఇది కొత్త ప్లాన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్, ఈ కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి మన వెబ్సైట్ లోనే ఉంటది. స్మాలర్ లెగ్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఇంత లెగ్ ఎక్కడ అవ్వాలి, ఎంత అవ్వాలి అన్నది మనకి అక్కడ క్లియర్ గా కనిపించి పెట్టారు, ఓపెన్ గా మనకి పెట్టారు. సో అర్థం అవ్వకపోతే యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ వాచ్, లేదా యూ కెన్ కన్సల్ట్ యువర్ లీడర్. సో ఎప్పుడైనా డ్రీమ్ వివిడ్లీ. ఇఫ్ యూ డ్రీమ్ వివిడ్లీ, మన లక్ష్యాలు ఎప్పుడైతే మనం లక్ష్యం ఫోకస్ గా పెట్టుకుంటామో, మన కళల్ని లక్ష్యంతో సాధిస్తామో డెఫినెట్ గా ఆ కళని నిజం చేయొచ్చు. అది ఎవరో కాదు, డాక్టర్ హ్యాంగిల్ పార్కర్ చెప్పారు త్రూ అవర్ లైఫ్ సినారియో బుక్. ఎంతమంది లైఫ్ సినారియో బుక్ లో ఉన్నాయో అందులో రాసుకున్నది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరదు. సో దిస్ ఈజ్ అ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్, చక్కగా 2 టీములతో వెల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ రైట్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ విచ్ షోస్ ద కంపెనీస్ విజన్. కంపెనీ ఏ విధంగా తన డిస్ట్రిబ్యూటర్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అన్నది ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ తో మనం చెప్పొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిసనింగ్ and all the best to the participants. Thank you so much, Bhavi. Thank you so much. No wonder आपके नाम के आगे coach लगा, and you are really very truly a coach. You are my God, flawless. It was very beautiful. और जो हमारे तेलुगु भाषा में समझने वाले साथी हैं, उन सब ने बहुत बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा. मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सभी माधवी जी के लाइक्स, हार्ट्स एक बार प्लीज वेरी गुड फ्लो भेजिए, अच्छा लगेगा. थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन. और नेक्स्ट पार्ट इज इन मराठी लैंग्वेज विच इज हमारे विशाल भाट जी हैं.
शानदार लीडर। मैं विशाल जी से निवेदन करूंगा, विशाल जी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है। योर प्रेजेंटेशन इज ऑन ऑलरेडी। माइक इज योर्स। ओवर टू यू सर। थँक यू व्हेरी मच सर. मित्रांनो नमस्ते, मी विशाल विद्याधर भट, सेमी सेल्स मास्टर ॲटोमी इंडिया. आपल्या सगळ्यांचं आजच्या ॲटोमी बिझनेस क्लास ॲटोमी कॉम्पेन्सेशन प्लॅन 2026 मध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, जसं आपण आतापर्यंत 2 प्रेझेंटेशन बघितले, त्याच्या अगोदर कंपनी प्रोफाईल देखील बघितली. एवढा मस्त आपला कंपनी प्रोफाईल आहे आणि त्याच प्रकारे इतक्या उत्तमपणे आपला कॉम्पेन्सेशन प्लॅन देखील आहे आणि तोच मी आज आपल्यासमोर प्रस्तुत करणार आहे. सो स्क्रीनवर तुम्ही जे बघत आहात ते आपली ॲटोमीचं साऊथ कोरियाचे हेड ऑफिस आहे आणि जिकडून आपण जे काही सगळं बघतोय ह्या एवढ्या भव्यतव्य गोष्टी आपल्याला मिळत आहेत, त्या सगळ्यात रन केल्या जातात. हे बघायला भले आपण एका सेकंदात बघतोय, परंतु प्रत्यक्षात बघण्यासाठी त्याला जवळपास 2 ते 3 दिवसांचा कालावधी लागतो. ओके, सो नेक्स्ट काही ठळक मुद्दे आपण बघूयात. जसं की आपण म्हणतो की बऱ्याच कंपन्यांमध्ये काय तर जॉईनिंग फीज असते, परंतु डायरेक्ट सेलिंग गाईडलाईन नुसार कुठल्याही या कामासाठी आपल्याला जॉईनिंग फीची गरज नाही आणि आपली कंपनी ह्या डायरेक्ट सेलिंग गाईडलाईनच्या ह्या गोष्टींना कंप्लाय करते आणि कुठलीही जॉईनिंग फीज आपण घेत नाही. तसंच या ठिकाणी वीकली पे आउट्स, आता इथे बसल्यापैकी बरेच जण आपण काय असू सॅलरीड असू, सॅलरी आपल्याला कधी मिळते तर महिन्यातनं एकदा मिळते, परंतु आपल्या ह्या प्लॅन मध्ये ना आपल्याला आठवड्यातनं बेनिफिट्स अवेलेबल आहेत. आठवड्यात आपल्याला पेआउट मिळणार आहे. तिसरं आहे या ठिकाणी लाईफ टाइम अक्युम्युलेशन ऑफ पर्सनल पीव्हीज. आता बऱ्याच ठिकाणी आपण असं बघितलेलं आहे की पर्सनल पीव्हीज जे असतात बऱ्याच वेळेला लॅप्स होतात, परत पुन्हा नव्याने करावे लागतात, परंतु आपल्या प्लॅनमध्ये ॲटोमीच्या प्लॅनमध्ये हे जे माझे काही पर्सनल पीव्हीज आहेत ना हे लाईफ टाइम अक्युम्युलेटेड, मग पुन्हा लॅप्स होणार नाहीत. एकदा का केले ते कंटिन्युअस माझ्या बरोबर असणार आहेत. तिसरा मुद्दा या ठिकाणी आहे नो अॅन्युअल फीज. अगेन जसं की जॉईनिंग फीज आपण बोललो तसं कुठल्याही प्रकारची अॅन्युअल फीज, नवीनीकरण फी किंवा कुठले चार्जेस मला या ठिकाणी द्यायचे नाही आहेत. अगेन डायरेक्ट सेलिंग गाईडलाईन्सच्या कंप्लायन्स नुसार आपण हे सगळं फॉलो करतोय आणि मला कुठलीही अॅन्युअल फीज द्यायची नाही. फक्त एक छोटासा मुद्दा मला इथे समजून घ्यायचा आहे की मला दरवर्षी कुठल्या तरी मिनिमम व्हॅल्यूची कुठलंही प्रोडक्ट खरेदी करायचे, कुठली वस्तू खरेदी करायची आणि माझी व्हॅलिड डिस्ट्रीब्युटरशी पुढे मेंटेन ठेवू शकतो. ठीक आहे. 5वा मुद्दा मित्रांनो या ठिकाणी फार महत्वाचा आहे, मला फार म्हणजे आवडतो हा मुद्दा, की जसं की आपण एक्सपेक्ट काय करतो की मला माझ्या वारसांकडनं काय मिळतंय, परंतु इथं हे महत्वाचं आहे की मला माझ्या वारसांकडनं काय मिळतंय त्यापेक्षा मी माझ्या मुलांसाठी किंवा माझ्या जनरेशनसाठी मी काय ठेवून जातोय. आणि या ठिकाणी इतर कंपन्यांपेक्षा आपल्या कंपनी या ठिकाणी सेकंड नव्हे तर अगदी 3ऱ्या जनरेशन पर्यंत मी जे काही विश्व या ठिकाणी उभं करणार आहे, मी जे काही एम्पायर या ठिकाणी उभं करणार आहे ना ते माझ्या 3ऱ्या जनरेशन पर्यंत मला अप्लिकेबल राहील. आणि 7वा आणि सर्वात इम्पॉर्टंट कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टीम. या ठिकाणी मला काय तर कंपनीची कम्प्लीट सक्सेस सिस्टीम मला या ठिकाणी सपोर्ट करते. या ठिकाणी मी एकटा नाहीये, तर कंपनीचे 1 दिवसीय सेमिनार्स असतील किंवा सक्सेस अकॅडमीज असतील, ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून कंपनी स्वतः ऑर्गनाईज करते. तसंच एज्युकेशन सेंटर सारखा प्लॅटफॉर्म देखील मला इथे अवेलेबल करून दिलाय, ज्या ठिकाणी मी माझ्या टीमला सेमिनार्स मध्ये ट्रेनिंग्स मध्ये पार्टिसिपेट करून देऊ शकतो आणि त्या ठिकाणी सक्सेस मिळण्यासाठी मला हेल्प होऊ शकते. ओके, सो पुढे बघा दोस्तों, ही समान संधी आजच्या तारखेत जसं आपण म्हणतो संविधानामध्ये सगळ्यांना समान संधी दिल्यात, तसंच ह्या बिझनेस प्लॅन मध्ये देखील तुम्हाला सगळ्यांना आपल्याला समान संधी. जर आपण कास्ट, क्रीड, एज्युकेशन तर बघतच नाही, पण त्याचबरोबरीने तुम्ही जर बघितलं असेल तर बरेच जण असं म्हणतात की डायरेक्ट सेलिंग मध्ये काय की जो सर्वात अगोदर येतो त्याला खूप चांगला, तो खूप वर जातो किंवा वगैरे वगैरे. परंतु आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये मित्रांनो आपण उशिरा येऊ की लवकर येऊ की आज आलेलो असू दे, सगळ्यांना अगदी त्याच लेवलमध्ये संधी आहेत. शेवटी आलेला व्यक्ती देखील लवकरात लवकर वरच्या लेवलला जाऊन एक उत्तम प्रकारचं यश या ठिकाणी हासिल करू शकतो. ओके, सो इक्वल अपॉर्च्युनिटी. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी आहे कल्चर ऑफ शेअरिंग. जसं आपण म्हणतो ना की आपल्याला देण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, देणेकरी आपण म्हटलं पाहिजे किंवा एकमेकांना चांगल्या गोष्टी आपण शेअर केल्या पाहिजे. तसंच मित्रांनो ह्याच प्रिन्सिपलवर विश्वास ठेवून ऑर्गनायझेशन देखील एक बॅलन्स डिस्ट्रीब्युशन, जसं की तुम्ही अजून ह्याच्या अगोदर देखील बऱ्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये हे ऐकलं असेल की अरे ह्या इंडस्ट्रीमध्ये तर फक्त कोण मोठं होतं तर जे लवकर जॉईन केलेत, जे वरच्या लेवलला गेलेत त्यांनाच सगळं काही मिळतं. परंतु ऑर्गनायझेशन या ठिकाणी एका समतोल लेवलला बॅलन्स वेने सगळ्या गोष्टी करते, इक्वल लेवलने करते. तसंच मॅक्झिमम डिस्ट्रीब्युशन, जास्तीत जास्त देण्याची जी गोष्ट आहे ना ती कुठल्या लेवलला माहितीये तर ती सर्वात लोअर लेवलला जसं आपण म्हणू शकतो की सेल्स मास्टर वगैरे. तर ह्या लेवलला, कारण जास्त मेहनत मला कुठे करायची आहे ती खालच्या लेवलला करायची आणि हे ऑर्गनायझेशन चांगल्या पद्धतीने समजून घेते आणि जे काही मला डिस्ट्रीब्युशन मिळणार आहे जास्तीत जास्त ते खालच्या लेवलला मिळणार आहे. ह्या गोष्टीबद्दल मित्रांनो कल्चर ऑफ शेअरिंग बद्दल ना आपण पुढे देखील आपण जास्त प्रकारे समजून घेणार आहोत. आता हे सगळं बघत असताना काही टर्म्स अँड ॲब्रिव्हिएशन्स आहेत जे माझ्या समोर येणार आहेत, जसं की पॉइंट व्हॅल्यू,
कुठलीही एखादी गोष्ट मी जेव्हा खरेदी करतोय त्या खरेदीला त्या वस्तूला एक स्पेसिफिक पॉइंट व्हॅल्यू पॉइंट्स ऍड केलेले त्याला आपण पॉइंट व्हॅल्यू म्हणूया. मॅक्झिमम रिटेल प्राइस सर्वोत्तम विक्री किंमत ही दुकानामध्ये आपण त्यापेक्षा जास्त किमतीत विकू शकत नाही. अक्युम्युलेटेड म्हणजे काय तर एकत्रित केलेलं म्हणजे कॅरी फॉरवर्ड म्हणू शकतो. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स वस्तू आणि सेवा कर याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण वस्तू आणि सेवा कर सो जीएसटी. आणि डीपी प्राइस वितरण किंमत वितरकाची किंमत म्हणजे डिस्ट्रीब्युटर प्राइस ज्या किमतीत तुम्ही आणि मी जेव्हा डिस्ट्रीब्युटर बनतो त्या किमतीत मला ह्या वस्तू मिळणार आहेत ते माझी डिस्ट्रीब्युटर प्राइस. आणि 5वा 6वा ह्याच्यामध्ये एक्सक्लुझिव्ह डिस्ट्रीब्युटर हा माझ्या डीलरशिप सिक्वेन्स मधला एक महत्वाचा भाग आहे. ठीक आहे ना. सो आता सुरुवात करूयात आपल्या कॉम्पेन्सेशन प्लॅन मध्ये मला कोणकोणत्या प्रकारे सगळे बेनिफिट मिळणार आहेत. तुम्ही स्क्रीनवर बघत आहात जवळपास 5 प्रकारे मला ऑर्गनायझेशन या ठिकाणी हे बेनिफिट देते. तर कोणकोणते तर सर्वात पहिले रिटेल प्रॉफिट म्हणजे निव्वळ किरकोळ नफा म्हणतो आपण त्याला. जनरल कमिशनच्या माध्यमातून मास्टरशिप बोनस लाभांश मला देते या ठिकाणी. मास्टरशिप प्रमोशन इन्सेंटिव्ह वेगवेगळ्या प्रकारचे अवॉर्ड रिवॉर्ड देखील मला या ठिकाणी मिळणार आहेत त्यातले त्यात. आणि 5वा इम्पॉर्टंट एज्युकेशन कमिशन. सर्व मित्रांनो जास्त वेळ न घेता आपण 1 बाय 1 एक एक करून आपण या प्रत्येक इम्पॉर्टंट कॉम्पन्सेशन प्लॅनला समजून घेऊयात. सर्वात प्रथम काय तर जनरल कमिशन. मित्रांनो हे समजण्यापूर्वी अजून काही महत्वाच्या गोष्टी मला समजणं फार गरजेचं आहे. ठीक आहे. मी नेहमी सांगतो की ऑर्गनायझेशन जे काही करते ते डेफिनेटली मित्रांनो कशा पद्धतीने करते तर या ठिकाणी क्लॅरिटी. जसं की बऱ्याच ठिकाणी असं गैरसमज आहेत की कंपनी काही पीव्ही आपल्याकडे ठेवून घेते तर हे क्लिअर करण्यासाठी मी तुमच्यासमोर मांडू इच्छितो की 100% पीव्ही डिस्ट्रीब्युशन कंपनी आपल्यामध्ये करते आपल्या पेआउटच्या माध्यमातून आपल्याला देते. कशा पद्धतीने तर समोर तुमच्या चार्ट अवेलेबल आहे. 44% जे काही आपल्याला मिळतात पीव्ही ते जनरल कमिशनच्या माध्यमातून इन्सेंटिव्ह मिळतात. त्याचप्रमाणे मास्टरशिप बोनसच्या माध्यमातून 20% आपल्याला मिळतात. त्याचं डिटेल जे विस्तृत माहिती आहे ते आपण पुढे घेऊयात. प्लस मास्टरशिप प्रमोशन अँड इन्सेंटिव्हच्या माध्यमातून 30% आणि राहिलेले 6% जे आहेत ते एज्युकेशन कमिशनच्या माध्यमातून मला मिळतात. ओके. सो मित्रांनो आपण जेव्हा ह्या गोष्टी प्रेझेंट करत असतो ना तेव्हा काही प्रश्न देखील समोरच्या मनामध्ये असतात आणि सर्वात आवडता आणि सगळ्यांच्या समोर कॉमन येणारा प्रश्न म्हणजे कंपनी बंद पडेल का. ठीक आहे ना. परंतु त्याचं उत्तर देखील मित्रांनो या ठिकाणी अवेलेबल आहे. जसं की म्हणतो आपण त्याला वित्तीय शिस्त फायनान्शियल डिसिप्लिन. ओके. द टोटल अमाऊंट ऑफ कमिशन जे काही सगळं काही कमिशन मेंबरशिपला आपण डिस्ट्रीब्यूट करतोय ना कंपनीने अशा प्रकारची सिस्टीम या ठिकाणी सेट केलेली आहे की ते कमिशन डिस्ट्रीब्युशन टोटल सेल्सच्या म्हणजे टोटल विक्रीच्या 35% पेक्षा जास्त नसेल. त्यामुळे त्या ठिकाणी कधीही फायनान्शियल वित्तीय गाईडलाईन व्हायोलेशन करायची संबंधच येणार नाही आणि पुढचा होणारा धोका अर्थात टळणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे नैतिकता त्याला आपण इथिक्स म्हणतो. सो इथिकली प्रत्येक देशाच्या ज्या काही कर नियम आहेत कर टॅक्स गाईडलाईन्स आहेत त्याप्रमाणे तुम्हाला मिळणारं कमिशन बोनसेस इन्सेंटिव्ह हे सगळं काही आहे ना त्या देशाच्या टॅक्स गाईडलाईन प्रमाणे डिडक्शन करून तुम्हाला मिळते. ओके. सो नेक्स्ट पुढे आपण बघूयात पे आउट डेट्स. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे मित्र सर पैसे तर मिळणार आहेत पण कधी कधी मिळणार आहेत त्यासाठीची इम्पॉर्टंट स्लाइड आहे. काय दिसतंय तर समोर तुमच्या सप्टेंबर 2025 महिना दिसतोय. समजून आपल्याला काय घ्यायचंय 3 प्रकारचे कलर कोड या ठिकाणी दिसत आहे. पहिला आहे जनरल कमिशन केशरी कलर मध्ये ऑरेंज कलर मध्ये. आता मंगळवार ते बुधवार तुम्ही जर कॅलेंडरवर बघत असाल 2 तारखेला 3 तारखेपासून म्हणजे 3 सप्टेंबर 2025 ते 9 सप्टेंबर 2025 म्हणजे बुधवार पासून ते मंगळवारपर्यंत जे काही आपलं काम होईल त्याचं डेली मॅचिंग जनरल कमिशनच्या माध्यमातून आपल्याला जमा होते. आणि हे जमा केव्हा तुमच्या अकाउंटला तर तुमच्या अकाउंटला हे 16 तारखेला मित्रांनो म्हणजे त्याच्या पुढच्या मंगळवारी हे तुमच्या अकाउंटला जमा होते. त्याचप्रमाणे मास्टरशिप बोनस आणि एज्युकेशन सेंटर. आता मास्टरशिप बोनस आणि एज्युकेशन सेंटर मध्ये काही क्रायटेरिया जसं की 1 तारीख ते 15 तारखेपर्यंतचं काम आणि 16 तारीख ते 31 तारखेपर्यंतचं काम. सो 1 तारीख ते 15 तारखेपर्यंत जे काही काम होईल त्याप्रमाणे मास्टरशिप बोनस हा तुम्हाला ब्ल्यू कलर मध्ये दिसतोय. एज्युकेशन सेंटर कमिशन राखाडी कलर मध्ये दिसतोय. सो हे दोन्ही बेनिफिट तुम्हाला महिन्याच्या 22व्या तारखेला मिळतील. म्हणजे 1 तारीख ते 15 तारीख जे काही काम होईल ते तुम्हाला मिळणार आहे 22 तारखेला आणि 16 ते 30 जे काही काम तुमचं होईल त्याचा बेनिफिट त्याचा इन्सेंटिव्ह तुमच्या अकाउंटला 7 तारखेला म्हणजे पुढच्या महिन्याच्या इव्हन लगेच 7 दिवसांमध्ये तुमच्या अकाउंटला जमा होत आहे. आणि सांगू मित्रांनो हे समजून घेण्याची सर्वोत्तम पद्धत कामाला सुरुवात करा जनरल कमिशन घ्यायला सुरुवात करा. ऑटोमॅटिकली तुमच्या अकाउंटला जेव्हा दर मंगळवारी पैसे येतील ना हे समजायला फार सोपं आहे. ओके. पुढे जाऊयात. आता सुरुवात करूया आपल्या मेन मुद्द्याला म्हणजे पैसे कसे मिळणार. त्यातला पहिला प्लॅन आहे रिटेल प्रॉफिट किरकोळ नफा. समजायला फार सिंपल आहे. जसं की आपण म्हणतो की मार्केटमध्ये बरेच गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. जसं की कुठलीही गोष्ट मी होलसेल मध्ये घेतोय आणि त्याला रिटेल मध्ये विकतोय तर मला मिळणारा जो मधला बेनिफिट असतो मार्जिन असतं
त्याला आपण किरकोळ नफा म्हणतो. आपलं एक उत्तम एक्झाम्पल घेऊया, उदाहरण घेऊया, जसं की तुमच्या स्क्रीनवर आहे ॲटोमी अल्गी ओमेगा 3चे एक्झाम्पल. त्याची वितरक किंमत जी आहे विदाऊट टॅक्स कर वजा जाता 4,200 रुपये. त्यातल्या त्यात मी जर वस्तू आणि सेवा कर जीएसटी जर ऍड केला 210 रुपये. त्यात मी डीपी प्राइस माझी टॅक्स सहित म्हणजे वितरक किंमत माझी कर ऍड करून जर होते ते 4,410 रुपये. आणि सर्वोत्तम विक्री किंमत एमआरपी माझी जी आहे ती 5,200 रुपये. सो आता 5,200 रुपये वजा जाता 4,410 रुपये. जी काही किंमत बसते ती असते 790 रुपये. आणि हे 790 रुपये माझ्या मित्रांनो माझा किरकोळ नफा रिटेल प्रॉफिट आहे. पर्सेंटेजच्या भाषेत जर बघायला गेलं ना तर जवळपास 17.91% म्हणजे 18% आसपास आहे. आणि मार्केटमध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर बरेचशा व्यापारींना अगदी 1%, 2%, 3% देखील काम करायला तयार असतात. परंतु ॲटोमी मात्र मला या ठिकाणी 10% 25% बेनिफिट या ठिकाणी देते. आणि पीव्हीची जर गोष्ट करेन पॉईंट व्हॅल्यू तर जवळपास किमतीच्या 5 ते 6 पट पीव्ही मला या ठिकाणी दिलेले आहे. 37,000 पीव्ही मला या प्रोडक्टला अवेलेबल करून दिले. सो हे झालं रिटेल प्रॉफिट बद्दल. आता पुढचा जो जनरल कमिशनचा पॉईंट आहे हे समजून घेण्या अगोदर मित्रांनो हे डीलरशिप सिक्वेन्स मला समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. काय डीलरशिप सिक्वेन्स थोडंसं आपण समजून घ्या की पर्सनल पीव्हीच्या गोष्टीवर अवलंबून आहे. काय आहे तर सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. तर पहिला मुद्दा आहे सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. मी सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह केव्हा बनणार आहे तर ज्या वेळेस मी डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम जॉईन करतोय, मी रजिस्टर्ड होतोय आणि त्याच्यानंतर कमीत कमी 10,000 पॉईंट ऑफ व्हॅल्यूमच्या, समजून घ्या या ठिकाणी पैसे नाहीत, हे पॉईंटवर आपण बोलतोय, 10,000 पीव्ही जेव्हा माझे होत आहेत मिनिमम, त्यावेळेस मित्रांनो या ठिकाणी मी बनतोय सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. मला या ठिकाणी दुसरा ऑप्शन अवेलेबल नाहीये. ते केवळ आणि केवळ माझ्या पर्सनल पीव्ही वरच अवलंबून आहे. ओके, पुढे जाऊयात. आता एजंट मी कसं बनणार आहे, सुरुवातीचे 10,000 पीव्ही प्लस ऍडिशन त्याच्यामध्ये मी 2,90,000 पीव्ही जर करतोय तर टोटल पीव्ही माझे 3 लाख होतात. सो 3 लाख ते 7 लाखाच्या आतमध्ये मी जर पीव्ही करतोय तर या ठिकाणी मी असणार आहे एजंट लेवल. आणि एजंट लेवल बनण्याला तुम्हाला दुसरा देखील ऑप्शन या ठिकाणी अवेलेबल आहे, तो असतो ग्रुप पीव्हीचा. तर माझ्याकडे टीम चांगली असेल तर माझ्या स्मॉलर साईडला म्हणजे विकर साईडला जर माझ्या मागच्या महिन्यामध्ये 6 लाख पीव्ही जर एकत्रित झाले असतील तरी देखील मित्रांनो विदाऊट पर्सनल पीव्ही या ठिकाणी ग्रुप पीव्हीच्या माध्यमातून एजंट बनवू शकतो. आता पुढचा रँक काय तर माझा स्पेशल एजंट आहे. काय करायचं, पुन्हा मागचे कॅरी फॉरवर्ड 3 लाख पीव्ही अधिक नवीन 4 लाख पीव्ही म्हणजे टोटल 7 लाख पीव्ही हे ज्या दिवशी होतील, मिनिमम 7 लाख होतील, त्या दिवशी पर्सनल पीव्हीच्या माध्यमातून मी स्पेशल एजंट बनणार आहे. तसंच जर ग्रुप पीव्हीचं बघायला गेलं तर माझ्या वीकर साईडला म्हणजे स्मॉलर लेगला जर मागच्या महिन्यामध्ये अक्युमुलेटेड एकत्रित जर 14 लाख पीव्ही असतील तर त्या ठिकाणी मात्र मित्रांनो मला देखील विदाऊट पर्सनल पीव्ही ग्रुप पीव्हीच्या माध्यमातून स्पेशल एजंट मी बनवू शकतो. ठीक आहे. चौथी या ठिकाणी रँक आहे माझी डीलर रँक आहे. आणि डीलर रँक बनायला मला काय करायचंय तर माझे पर्सनल पीव्ही ऑलरेडी 7 लाख होते, ऍडिशनल अजून मी 8 लाख पीव्ही ऍड करतोय. 8 अधिक 7 15 लाख पीव्ही ज्या मिनिमम होतील त्यावेळेस मी बनणार आहे या ठिकाणी डीलर. आणि डीलर बनल्यानंतर मित्रांनो जर मला दुसरा ऑप्शन घ्यायचा असेल म्हणजे ग्रुप पीव्हीचा, मला पर्सनल पीव्ही नाही करायची, ग्रुप पीव्ही जर करायची असतील तर हा देखील ऑप्शन अवेलेबल आहे. त्या ठिकाणी स्मॉलर लेगला मागच्या महिन्यामध्ये जर 30 लाख पीव्ही जर अक्युमुलेट झाले असतील तर मी या ठिकाणी देखील डीलर बनू शकतो. आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट शेवटचं पण इम्पॉर्टंट आहे आपलं एक्सक्लुझिव्ह डिस्ट्रीब्युटर. ठीक आहे ना. या ठिकाणी मला काय करायचंय, शेवटचे 15 लाख पीव्ही होतेच प्लस मी नवीन 9 लाख पीव्ही परचेस करतोय. म्हणजे काय झाले तर माझे 24 लाख पीव्ही झाले मिनिमम. मी या ठिकाणी एक्सक्लुझिव्ह डिस्ट्रीब्युटर रँक मला अचीव होते, मी या ठिकाणी मला प्राप्त होते ते माझ्या पर्सनल पीव्हीच्या माध्यमातून. पण जर मी ग्रुप पीव्हीचा ऑप्शन घेतोय, पर्याय घेतोय, तर या ठिकाणी मला लेफ्ट राईट ग्रुप पैकी माझा जो काही स्मॉलर लेग म्हणजे विकर लेग असेल त्यामध्ये मला महिन्याला त्या मागच्या महिन्यामध्ये जर मी 48 लाख पीव्ही जर अक्युमुलेट झाले असतील तर मला या ठिकाणी मी एक्झिक्युटिव्ह डिस्ट्रीब्युटर म्हणून माझा रँक मला मिळू शकतो. ओके, सो हे झालं आपल्या डीलरशिप सिक्वेन्स बद्दल. हे फारच महत्वाचं आहे. आता ह्याच्या बेसिसवरच ह्याच्यावर अवलंबून माझे पुढचे जनरल कमिशन्स मित्रांनो अवलंबून. कशा पद्धतीने समजून घेऊयात. आता जनरल कमिशन समजून घेण्यापूर्वी मित्रांनो मला हे समजून घ्यायचं, जसं देवाने मला 2 डोळे, 2 हात, 2 पाय ह्या पद्धतीने मी काम करतो. बघताना मी 2 डोळ्यांनी बघतो, तसंच लेफ्ट आणि राईट ग्रुप मला या ठिकाणी आहेत. डावी आणि उजव्या बाजूमध्ये माझं काम होणार आहे. ज्याप्रमाणे माझ्या लेफ्ट ग्रुपला आपण बघितले निळ्या कलर मध्ये दिसतंय, राईट ग्रुप तुमच्या ऑरेंज कलर मध्ये दिसतोय. आणि एक अजून गोष्ट समजून घ्यायची की एक युनिट आहे 1 स्कोअर पॉईंटचं, ते आहे 264 रुपये 20 पैसे. म्हणजे एक स्कोअर जर माझ्या ठिकाणी ऍड होते, 5 स्कोअर ऍड होत आहे तर मला इंटू 5 264.20 गुणिले 5 ह्या पटीत मला पैसे मिळणार आहेत. आता हे साईड समजून घेताना जनरल कमिशन मला काय बघायचंय तर पर्सनल पीव्ही ची माझी रँक, डीलरशिप सिक्वेन्स आणि माझे लेफ्ट ग्रुप राईट ग्रुप होणारं मॅचिंग
त्या दोन्ही गोष्टी मला बरोबरीने बघायच्या. सुरुवात करूयात. सर्वात पहिल्यांदा आहे पर्सनल पीव्ही मध्ये माझे सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, म्हणजे माझे स्वतःचे 10,000 पीव्ही प्लस जर त्यावेळी माझ्या लेफ्ट ग्रुपमध्ये राईट ग्रुपमधून जर 3-3 लाख पीव्ही ऍड होतात, म्हणजे लोकांनी वस्तू खरेदी केल्या, लोकांना वस्तू आवडल्या, त्यांना पीव्ही तयार झाले आणि म्हणजे 3-3 लाख पीव्ही जेव्हा मॅच होतात, मला पहिल्या दिवसाचं इन्कम मिळणार मित्रांनो 5 स्कोरच्या माध्यमातून 1,321 रुपये. आता तुम्ही म्हणाल सर 1,321 रुपयासाठी आपण इथे आहोत का? डेफिनेटली नाही मित्रांनो. इतर असे बरेच प्रोग्राम आहेत ज्या ठिकाणी सुरुवातीचे 500-1000 रुपयापासून सुरुवात होते, परंतु आपल्यामध्ये आपण 1,321 रुपये देतोय. आता अजून पुढे जाऊयात. जर मी एजंट लेवल असेल, म्हणजे माझे स्वतःचे 3 लाख पीव्ही असतील आणि तसंच माझ्या लेफ्ट राईट ग्रुपमध्ये लोकांना प्रोडक्ट आवडले, खरेदी केले, त्या ठिकाणी पण पुन्हा 3-3 लाख पीव्ही माझ्या लेफ्ट राईट ग्रुपला जर मॅच झाले, तर माझा स्कोर 15 स्कोर्स आहेत, मला पैसे मिळणार आहेत एका दिवसाचे 3,964 रुपये. आता पुढे अजून जाऊया. जसं की टीम वाढते, लोकांना वस्तू आवडत आहेत, लोक खरेदी करतायत, माझीही लेवल अपग्रेड झाली, त्या ठिकाणी मी स्पेशल एजंट आहे, म्हणजे माझे 7 लाख पीव्ही आहेत. सो 7 लाख पीव्ही जर माझी स्वतःची असते आणि माझ्या लेफ्ट राईट ग्रुप मध्ये देखील लोकांनी खरेदी केल्यानंतर 7-7 लाख पीव्ही जर मॅचिंग झालं, बॅलन्स आला, तर त्या ठिकाणी 30 स्कोर्स आहेत, मला मिळणार एका दिवसाचं इन्कम जवळपास 7,929 रुपये मित्रांनो. आणि यामध्ये विचार करा की एखाद्या शहरांमध्ये जर एखाद्या फ्रेशर नवीन व्यक्ती जर जॉबला जातो ना, त्याची एका दिवसाची सॅलरी जवळपास 15,000 रुपये असते. तितकं मला एका दिवसामध्ये या ठिकाणी. आता अजून पुढे सरतोय. जसं की मी माझी लेवल अपग्रेड केली, 15 लाख पीव्ही पर्यंत गेलोय, माझ्याकडे टीम साईज पण वाढत चालली, लोकांना वस्तू आवडत आहेत, खरेदी करतायत. काय झालं की लेफ्टला 15 लाख पीव्ही, राईटला 15 लाख पीव्ही जेव्हा बॅलन्सिंग आलंय, मॅचिंग आलंय, त्याचे 60 स्कोर होतात आणि 60 स्कोरच्या माध्यमातून जवळपास 15,857 रुपये मला या ठिकाणी मिळू शकतात. तसं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे महिन्याची सॅलरी असते लोकांची असतात 15,000 रुपये. सो अजून पुढे जाऊयात. वस्तू आवडल्यात लोकांना, माझी लेवल अपग्रेड झाली आहे, माझे 24 लाख पीव्ही एक्सक्लुझिव्ह डिस्ट्रीब्युटरच्या माध्यमातून झालेले आहेत. माझे 24 लाख लेफ्टला, 24 लाख राईटला, ज्यातून मॅचिंग येईल, बॅलन्सिंग येईल, त्यावेळेस 90 स्कोरच्या माध्यमातून मला मिळतात 23,786 रुपये. अँड बिलो मित्रांनो, हे सायकल असंच पुढे पुढे वाढत जातं. का? कारण लोकांना वस्तू आवडत आहेत, ऍब्सोल्यूट क्वालिटी, ऍब्सोल्यूट प्राइस जे आपण म्हणतो त्यानुसार लोक वस्तू खरेदी करतात, पीव्ही वाढतात. 60-60 लाख पीव्ही देखील माझ्या होऊ शकतात लेफ्ट राईट बॅलन्सला. त्यावेळी मला मिळणार आहेत 150 स्कोर सहित 39,644 रुपये. त्याच्याच पुढे जर म्हटलं तर 2 करोड लेफ्टला, 2 करोड राईटला जर मॅच झाले, तर त्या दिवशी 250 स्कोर्स आहेत, मला मिळतात या ठिकाणी 66,073 रुपये. आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट मित्रांनो, हेही होऊ शकतं जेव्हा टीम साईज फार मोठ्या प्रमाणात वाढते, लोक खरेदी करतात, त्यावेळेस 5 करोड पीव्ही लेफ्टला, 5 करोड पीव्ही राईटला, हे केल्यानंतर जवळपास 300 स्कोर्स आहेत, मला एका दिवसाचे 79,287 रुपये मिळू शकतात. ऑलमोस्ट विचार करा मित्रांनो, भारतीय वातावरणात मला नाही वाटत की एका दिवसामध्ये आपल्याला कुठल्या प्रोफेशन मध्ये 80,000 रुपये मिळत असतील, जे ॲटोमी मध्ये आपल्याला देते ह्या जनरल कमिशनच्या माध्यमातून. सो एवढा सुंदर मित्रांनो जनरल कमिशन प्लॅन अवेलेबल आपल्या समोर आहे. मी विश्वास करतो की तुम्हाला हा प्लॅन समजला असेल. आपण पुढे जाऊयात. आपली टाईप 3 म्हणजे तिसरा आणि चौथ्या लेवलचा जो इन्कम आहे, ज्याला आपण म्हणतो मास्टरशिप बोनस आणि मास्टरशिप प्रमोशन आणि इन्सेंटिव्ह, काही एक्स्ट्रा काम केल्यानंतर मला लाभ देखील चांगला मिळतात, हे आपण समजून घेऊयात. जो तिसरा आणि चौथा बोनस आहे मित्रांनो, आपण साइड बाय साइड कंपॅरेटिव्हली थोडं समजून घ्यायचा प्रयत्न करूयात. आता काय आहे तर पहिल्यांदा इथं सेल्स मास्टर आहे. मी नेहमीप्रमाणे माझी एक छोटीशी थेअरी मांडत असतो या ठिकाणी, आणि जी आपण लहानपणी शाळेमध्ये शिकलेली टोपी विक्रेते आणि माकडाची गोष्ट आहे. तुम्हाला त्याला जर मुद्दा समजून घ्यायचा झाला ना, मी एवढंच सांगेन की शेवटी काय झालं होतं स्टोरीमध्ये, एक टोपी विक्रेत्याने आपल्या डोक्यावरची टोपी खाली टाकून दिली होती, तेव्हा सगळ्या माकडांनी काय केलं होतं, आपल्या डोक्यावरच्या टोप्या देखील खाली टाकून दिल्या होत्या. इथं मित्रांनो मला कॉपी करायची आहे, इथं मला डुप्लिकेशनच्या बिझनेसला समजून घ्यायचं आहे. कसं करायचं समजून घेऊयात. मास्टरशिप बोनस पहिली लेवल काय माझी या ठिकाणी, तर सेल्स मास्टर. आता सेल्स मास्टर बनताना दोस्तो ह्या खेळाचे देखील ना थोडेसे नियम समजून घेऊया. सर्वात प्रथम माझा जो पॉइंट अक्युम्युलेशन पिरियड आहे, म्हणजे एकत्रित पिरियडचा जो कालावधी आहे, तो कालावधी काय आहे तर फोर्टनाईट, 15 ज्याला आपण म्हणतो, 1 तारीख ते 15 तारीख किंवा 16 तारीख ते एंड ऑफ द मंथ, म्हणजे शेवटचा महिना 30 किंवा 31. सो ह्या पिरियड मध्ये जे काही माझं काम होईल तो क्रायटेरिया मला या ठिकाणी लागू आहे. ठीक आहे. आता काय करायचं नेमकं हे समजून घेऊयात. सेल्स मास्टर जर मला बनायचं असेल तर माझी पर्सनल पीव्ही माझे जे आहेत ना ते 7 लाखापेक्षा जास्त पाहिजेत, म्हणजेच माझा डीलरशिप रँक जो आहे तो जवळपास स्पेशल एजंट हवा आहे. ठीक आहे. आता लेफ्ट ग्रुपला काय करायचं तर लेफ्ट ग्रुप जो निळ्या रंगात तुम्हाला दिसतोय तिथे 25 लाख पीव्ही ऍड झाले पाहिजेत, आणि राईट ग्रुपला जो केशरी रंगात दिसते त्या ठिकाणी मला 25 लाख पीव्ही, म्हणजे लेफ्ट आणि राईट ग्रुपला मिनिमम ह्या फोर्टनाईट मध्ये मला 25 लाख पीव्ही ऍड झाले तर मी बनणार या ठिकाणी सेल्स मास्टर. आणि सेल्स मास्टर बनल्यानंतर या ठिकाणी जनरल कमिशनच्या माध्यमातून मला मिळतात जवळपास
31,000 रुपये मित्रांनो, मास्टरशिप बोनस जवळपास 25,000 रुपये आणि प्रमोशन अँड इन्सेंटिव्ह जे की फक्त मला एकदा मिळणार आहेत. ही लेवल ज्या मी पहिल्यांदा अचीव्ह करतोय, पहिल्यांदा त्या ठिकाणी पोहोचतोय, त्यावेळी मला ते बेनिफिट वन टाइम मिळणार आहेत. असे मला जवळपास 30,000 रुपये म्हणजे बघायला गेलं तर जवळपास नाही म्हणलं तरी 86,000 रुपयाचं एका 15 दिवसातलं माझं इन्कम आहे सेल्स मास्टर बनल्यानंतर. नेक्स्ट आपण जाऊया डायमंड मास्टर. आता काय करायचंय, मगाशी सांगितलेली कॉपी आणि डुप्लिकेशनची स्टोरी. मला इथं कल्चर ऑफ शेअरिंगच्या माध्यमातून माझ्या मित्रांना, माझ्या डाऊनलाईनला या ठिकाणी मला लिडर्सला मदत करायची. काय मदत करायची आहे, तर माझ्या टीम मध्ये माझ्या लेफ्टला मला 2 सेल्स मास्टर या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. पण त्याच्या अगोदर डायमंड मास्टर बनण्यासाठी अगेन एक छोटासा क्रायटेरिया आहे आपल्या डीलरशिप सिक्वेन्स मधला. तो काय, तर माझे पर्सनल टीव्ही या ठिकाणी 15 लाख असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच मी डीलर असणं गरजेचं आहे. मग माझ्या लेफ्ट साईडला 2 सेल्स मास्टर मला बनवायला मदत करायची आहे आणि राईट ग्रुपला देखील 2 सेल्स मास्टरची मदत करायची आहे. हे जर केलं तर या ठिकाणी मी बनणार आहे डायमंड मास्टर. आणि डायमंड मास्टर नंतर माझं इन्कम असणार आहे जनरल कमिशनच्या माध्यमातून जवळपास 99,000 रुपये आणि मास्टरशिप बोनस 46,000 रुपये. आणि अगेन जसं म्हटल्याप्रमाणे प्रमोशन अँड इन्सेंटिव्ह जे मला वन टाइम मिळणार आहेत ते जवळपास 90,000 रुपये मला या ठिकाणी ह्या सगळ्या इन्कम मला 15 मध्ये मिळणार आहे, एका 15 दिवसांमधला माझा इन्कम. ओके, पुढे बघूयात शेरॉन रोज मास्टर. आता काय करायचं एसआरएम बनण्यासाठी, एसआरएम बनण्यासाठी पुन्हा माझे पर्सनल पीव्ही जे आहेत ना, माझा डीलरशिप रँक जो आहे तो माझा जवळपास एडी म्हणजे 24 लाख पीव्ही असायला पाहिजेत. तर हे झाल्यानंतर पुन्हा काय करायचंय, अगेन मला ते डुप्लिकेशन आठवायचंय, कॉपी करायचंय. काय, तर माझ्या टीम मध्ये 2 जणांना मला शेरॉन रोज मास्टर बनण्यासाठी मदत करायची आहे आणि 2 जणांना राईटला शेरॉन रोज मास्टर बनण्यासाठी मदत करायची आहे. हे केल्यानंतर आपण बनणार आहोत डायमंड मास्टर. थोडंसं ह्या ठिकाणी करेक्शन, शेरॉन रोज मास्टर बनताना मला 2 जणांचा लेफ्टला डायमंड मास्टर बनण्यासाठी मदत करायची आहे आणि 2 जणांना राईट साईडला डायमंड मास्टर बनण्यासाठी मदत करायची आहे. आणि हे करत असताना मी या ठिकाणी बनणार आहे शेरॉन रोज मास्टर. आणि शेरॉन रोज मास्टर बनल्यानंतर मित्रांनो माझं इन्कम या ठिकाणी असणार आहे जवळपास जनरल कमिशनच्या माध्यमातून ह्या एका सायकलमध्ये म्हणजे 15 दिवसांमध्ये फक्त जवळपास 2 लाख रुपये ऍज वेल एज मास्टरशिप बोनसच्या माध्यमातून 1,40,000 रुपये आणि प्रमोशन अँड इन्सेंटिव्ह वन टाइम मला जे मिळणार आहे ते 1,20,000 रुपये नुसते मला कॅश मिळणार आहे. प्लस कंपनी मला बाहेर इंटरनॅशनल टूरसाठी या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी 2 जणांचं टूर पॅकेजेस देते, 3 नाईट 4 दिवसांचं, 3 रात्र आणि 4 दिवसांसाठी. ठीक आहे, पुढे बघूयात मित्रांनो चौथी लेवल या ठिकाणी स्टार मास्टर. आता स्टार मास्टर करण्यासाठी माझी ऑलरेडी डीलरशिप रँकची कंडिशन या ठिकाणी कंप्लीट आहे, म्हणजे 24 लाख मला पूर्ण करायचे होते. आता इथे मला पर्सनल पी मध्ये ऍडिशन करणं गरजेचं नाहीये. पण आता डुप्लिकेशन काय करायचंय, तर माझी प्रिव्हियस मास्टरशिप, मागची मास्टरशिप काय होती, शेरॉन रोज मास्टर होती. तर माझ्या टीम मध्ये मला मदत करायची माझ्या लेफ्टला 2 शेरॉन रोज मास्टर बनण्यासाठी आणि राईटला 2 शेरॉन रोज मास्टर बनण्यासाठी. हे ज्या क्षणी बनेल त्या 15 मध्ये मित्रांनो माझा रँक असणार आहे स्टार मास्टर. आणि स्टार मास्टर बनल्यानंतरचा माझा जनरल कमिशनचा जो इन्कम आहे जवळपास 3 लाख रुपये मित्रांनो 15 दिवसांचे. मास्टरशिप बोनसच्या माध्यमातून 3.5 लाख रुपये. एक गोष्ट जर तुम्हाला या ठिकाणी तुम्ही ऑब्झर्व केली असेल तर माझं मास्टरशिप बोनसचं जे इन्कम आहे ना ते आता क्रॉस केलंय. कशाला, तर जनरल कमिशनला. म्हणजे जनरल कमिशन पेक्षा सुद्धा जास्त मला मास्टरशिप बोनस मिळायला आता सुरुवात झाली आहे. आणि प्रमोशन इन्सेंटिव्ह जे मला वन टाइम मिळणार आहेत ते आहेत जवळपास 6 लाखाची. म्हणजे ह्या दोन्हीपेक्षा इव्हन जास्तच मला या ठिकाणी वन टाइम कॅश रिवॉर्ड मिळणार मित्रांनो 6 लाख रुपये. प्लस कंपनी पुन्हा एकदा मला इंटरनॅशनल टूर साठी आता 2 जणांना नव्हे तर 4 जणांसाठी मला 3 नाईट 4 डेज साठी म्हणजे 3 रात्र 4 दिवसासाठीचं टूर पॅकेज देखील देते. ओके, सो पुढे आपण बघूयात पुढची लेवल या ठिकाणी रॉयल मास्टर. आपण आतापर्यंत सेल्स मास्टर बघितलं, डायमंड मास्टर बघितलं, शेरॉन रोज मास्टर बघितलंय, स्टार मास्टर. आता पुढची लेवल याच्यामध्ये रॉयल मास्टर. रॉयल मास्टर मध्ये काय करायचंय, पुन्हा माझी पर्सनल रँक तर ऑलरेडी एडी आहेच आहे. प्लस मला आता लेफ्ट साईडला माझी प्रिव्हियस मास्टरशिप म्हणजे काय, तर स्टार मास्टर जे आहेत ते 2 जणांना प्रमोट करण्यासाठी मदत करायचंय. राईट साईडला देखील पुन्हा तेच काम करायचे, 2 स्टार मास्टर मला प्रमोट करायचे. हे होता क्षणी आपण बनणार आहोत मित्रांनो रॉयल मास्टर. आणि रॉयल मास्टर बनता क्षणी माझं 15 दिवसाचं जनरल कमिशनच्या माध्यमातलं इन्कम असणार आहे जवळपास 5 लाख रुपये. मास्टरशिप बोनस ह्याच 15 मध्ये 12 लाख रुपयापर्यंत मित्रांनो, टोटल 17 लाख रुपये. परंतु जर प्रमोशन इन्सेंटिव्ह तुमची नजर गेली तर मला 30 लाखाचं नुसतं कॅश रिवॉर्ड मिळते. म्हणजे त्या दुप्पट मला नुसते कॅश रिवॉर्ड मिळणार आहे. स्पॉन्सरशिप मध्ये मिळते 1,20,000 रुपये. मला गाडी कंपनी या ठिकाणी एक कार रेंटल फीस देते, ती जवळपास 60,000 रुपये असणार आहे. आणि त्याचबरोबरीने 4 जणांसाठी क्रूजवर जाण्यासाठी
10 नाईट 11 डेज म्हणजे 10 रात्र 11 दिवसांचं पुन्हा एकदा एक टूर पॅकेज मिळतंय आणि हे प्रमोशन इन्सेंटिव्ह तुम्हाला वन टाइम या ठिकाणी मिळणार आहे. ओके, सो आता नेक्स्ट 6वी लेवल या ठिकाणी आपण बघतो ती क्राऊन मास्टर. काय करायचं क्राऊन मास्टर साठी? पुन्हा सेम क्रायटेरिया, स्टोरीज सांगितल्याप्रमाणे, कथेत सांगितल्याप्रमाणे की मला क्राऊन मास्टर बनण्यासाठी माझी प्रिव्हियस मास्टरशिप, मागची जी काय मास्टरशिप आहे ती काय होती आपली रॉयल मास्टर. तर 2 रॉयल मास्टरला लेफ्ट साईडला मला हेल्प करायची प्रमोट होण्यासाठी, 2 रॉयल मास्टर माझ्या उजव्या बाजूला, आणि हे होता क्षणी आपण बनणार आहोत मित्रांनो क्राऊन मास्टर. क्राऊन मास्टर बनताच मला जनरल कमिशनच्या माध्यमातून 8.5 लाख रुपयाचं इन्कम प्राप्त होत आहे, प्लस मास्टरशिप बोनस मधून जवळपास 30 लाख रुपये म्हणजेच 38 लाख रुपयाच्या आसपासचे बेनिफिट मला फक्त आणि फक्त 15 दिवसांमध्ये मिळत आहे. त्याचबरोबरीने त्याच्यापेक्षा 5 ते 6 पट जास्त जर वन टाइम इन्सेंटिव्हची मी आपण बोलायला गेलो तर 1,80,00,000चे कॅश रिवॉर्ड फक्त मला या ठिकाणी मिळत आहेत, प्लस 3 लाखाची स्पॉन्सरशिप मनी. आता या ठिकाणी कंपनी तुम्हाला एक लक्झरी कारच गिफ्ट करते. ओके, आणि त्यातल्या त्यात अजून ऍडिशन मध्ये तुम्हाला बघायला गेलं 4 जणांसाठी मला या ठिकाणी कंपनी क्रूज वर साठी 10 रात्र 11 दिवसांचं पॅकेज देखील या ठिकाणी गिफ्ट करते. सो हे इतक्या प्रकारचे बेनिफिट मित्रांनो मला ह्या कॉम्पेन्सेशन प्लॅनच्या माध्यमातून ऑटोमी ऑफर करते. आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट, ज्याच्यासाठी आपण इथं आहोत, जे स्वप्न घेऊन आपण या ठिकाणी समोर आलेलो आहोत, आणि ही हायएस्ट मानाची लेवल ज्याला म्हटली जाते ते माझं इम्पेरियल मास्टर. काय करायचं मला इम्पेरियल मास्टर बनण्यासाठी? इम्पेरियल मास्टर बनण्यासाठी ऑलरेडी माझी डीलरशिप रँक तर ईडी आहेच आहे, प्लस माझ्या लेफ्ट साईडला मला 2 क्राऊन मास्टर, जी प्रिव्हियस मास्टरशिप म्हणतो आपण, 2 क्राऊन मास्टर माझ्या लेफ्ट साईडला मला डेव्हलप करायचे, 2 क्राऊन मास्टर माझ्या राईट साईडला मला डेव्हलप करायचे. आणि हे केल्यानंतर मी या ठिकाणी बनणार आहे इम्पेरियल मास्टर. आणि इम्पेरियल मास्टर बनल्यानंतर मित्रांनो माझं जनरल कमिशन 15 दिवसाचं 10 लाख रुपये, मास्टरशिप बोनस 75 लाख रुपये, आणि ह्या दोघांपेक्षा मित्रांनो जास्त 5 ते 6 पटींमध्ये असणारं माझं वन टाइम इन्सेंटिव्ह म्हणजे मिळणारे 6 करोडचं कॅश रिवॉर्ड कंपनी मला या ठिकाणी मोठ्या प्रोग्राम मध्ये ऑफर करणार आहे. प्लस एक ऑफिस स्पेस मला मिळणार आहे माझ्या असिस्टंट सहित. अगेन त्यामध्ये मला इतकंच नाही तर स्पॉन्सरशिप मनी देखील ऑफर करते, जवळपास 6 लाख रुपयांचं स्पॉन्सरशिप मनी देते. अगेन ऑलरेडी एक लक्झरी कार दिली होती, आता पुन्हा एकदा मला कंपनी 50 लाखाची लक्झरी कार त्या ठिकाणी गिफ्ट करते, त्याच्यावर ड्रायव्हर देखील मला कंपनी देते. प्लस इतकंच नव्हे तर अजून मला 4 जणांसाठी 10 रात्र 11 दिवसांसाठीचं टूर पॅकेज देखील मला कंपनी देते. हे सुट्टे भरभरून बेनिफिट मला या ठिकाणी इम्पेरियल मास्टर बनल्यानंतर मिळणार आहे. ओके, सो हे झालं आपल्या मास्टरशिप प्रमोशन इन्सेंटिव्ह आणि प्रमोशन आणि इन्सेंटिव्हच्या टाईप बद्दल. मित्रांनो मागे आपण जेव्हा एका स्लाइड मध्ये बघितलं होतं कल्चर ऑफ शेअरिंग बद्दल आणि डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम बद्दल बघितलं होतं की 20% कंपनी कुठे डिस्ट्रीब्यूट करते तर मास्टरशिप बोनस मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करते. तर आपण हेही म्हटलं होतं की सर्वात जास्तीत जास्त बेनिफिट कुठे दिला जातो तर तो लोअर लेवलला, खालच्या लेवलला दिला जातो. म्हणजेच कुठल्या तर आपल्या केसमध्ये बघायला गेलं तर हे डिस्ट्रीब्युशनचा चार्ट मी तुमच्या समोर प्रेझेंट करतोय. सेल्स मास्टर लेवलला 10%, डायमंड मास्टर लेवलला काय ते 5% प्लस सेल्स मास्टरचे 10%. समजून घ्या मित्रांनो मुद्दा की वरच्या लेवलला चांगले पैसे पण का मिळतात. ओके, तर स्टेरॉन डोज मास्टर जर प्रमोशन जे पैसे मिळणार आहेत त्याला 2% तर मिळणारच आहेत, पण खालचे 10 प्लस 5% म्हणजे सगळ्यांमध्ये तो भागीदार. अशाच पद्धतीने स्टार मास्टरला 1.2%, रॉयल मास्टरला 1%, आणि खाली असणारे सगळे बेनिफिट क्राऊन मास्टरला 0.5% प्लस रॉयल मास्टर पासून खाली असणारे सगळे पर्सेंटेज, आणि इम्पेरियल मास्टरला 0.3% आणि खाली असणारे सगळे बेनिफिट. अशा पद्धतीने मित्रांनो हे डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम डिझाईन केलं. सो मॅक्झिमम लेवलला मला हे ग्लोबल पीव्हीचं बेनिफिट 20% माध्यमातून मिळतं. ओके, पुढे बघूया. जसं खेळाचे नियम असतात तसं आपल्या कॉम्पेन्सेशन प्लॅनचे पण फार सोपे आणि सुंदर नियम आहेत. सर्वात प्रथम तर मास्टरशिप माझी सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर आणि शेरॉन रोज मास्टरसाठी मला कुठल्याही प्रकारचं रेस्ट्रिक्शन नाहीये प्रमोशनवर. ओके, पण जर मला स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राऊन मास्टर आणि इम्पेरियल मास्टर जर अचीव्ह करायचंय, प्राप्त करायचं असेल तर मला माझी शेवटची जी मास्टरशिप आहे ना ती 3 वेळा मला पुन्हा एकदा अचीव्ह करावी लागेल, मला प्राप्त करावी लागेल. आता फॉर एक्झाम्पल उदाहरण घ्यायचं म्हटलं, जर मला इम्पेरियल मास्टर बनायचंय तर माझी जी प्रिव्हियस मास्टरशिप आहे क्राऊन मास्टर मला 3 वेळेस पहिल्यांदा बनावं लागेल आणि मग मी ह्या इम्पेरियल मास्टर घेण्यासाठी अचीव्ह होऊ शकतो. मित्रांनो विचार करा, हे बनत असताना देखील त्या क्राऊन मास्टरचे बेनिफिट, जनरल कमिशन आणि मास्टरशिप बोनस मला पुन्हा पुन्हा मिळणार आहे. ठीक आहे, पुढे अजून काही कंडिशन्स आहेत, कॉमन आहेत, जसं की नो कंडिशन फॉर कंटिन्युअस पोझिशन मेंटेनन्स. कुठलीही पोझिशन मेंटेन करायची मला कुठल्याही प्रकारची कंडिशन नाहीये, कुठल्याही लिमिटेशन, बंधनं नाहीये. अनलिमिटेड टाइमलाईन, वेळेचं कुठलंही बंधन नाहीये. कुठलंही प्रमोशन मी कितीही वेळामध्ये जसं की 15 दिवसांनी घेतलं पाहिजे, वर्षातच झालं पाहिजे, 5 वर्षातच झालं पाहिजे, अशी कुठलेही बंधन मला या ठिकाणी नाहीयेत.
आणि फक्त एकच कंडिशन आहे, तुमची व्हॅलिड मेंबरशिप, तुमचे म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन मेंबरशिप जी आहे ती तुमची असणं व्हॅलिड गरजेचं आहे. ओके, मान्यता प्राप्त. आणि प्रमोशन ऑफ 2 levels इन 1 entry इज नॉट परमिटेड. डायमंड मास्टर पर्यंत मी डायरेक्ट डायमंड मास्टर पण जाऊ शकतो, पण जर मला स्टार मास्टर बनायचंय तर मला शेरॉन रोज मास्टर बनूनच मी पुढे स्टार मास्टर पर्यंत जाऊ शकतो. सो अशा काही बेसिक कंडिशन आहेत, कुठलीही जास्त बंधनं न घालता. ओके, नेक्स्ट. आता शेवटचा 5वा आणि इम्पॉर्टंट बेनिफिट आहे मित्रांनो, एज्युकेशन कमिशन. मी असं म्हणतो की ह्या इंडस्ट्रीमध्ये ना ह्या प्रकारचा कमिशन मला तरी आतापर्यंत कुठे बघायला मिळाला नाही. तो आहे एज्युकेशन सेंटर कमिशन. काय आहे बेनिफिट? 6% ऑफ द सेंटर टोटल पीव्ही. लक्षात घ्या, पैशांच्या नव्हे तर पीव्हीच्या 6% जो डिस्ट्रीब्युशन आहे ते मित्रांनो एज्युकेशन सेंटर कमिशनला दिलं जातं. त्या सेंटरचे जे काही खर्च आहेत ते भागवण्याकरता हे सेंटरला दिलं जातं. आणि ह्याचे काही क्रायटेरिया देखील आहे, जसं की मला 3 टाइम्स सेल्स पार्टनरशिप अचीव करावी लागते. जर मला हे घ्यायचं असेल तर हे क्रायटेरिया पूर्ण करून मला मिळू शकतं. आणि खाली छोटेसे तुम्ही स्टार बघत असाल तर तेच जे मगाशी आपण बोललो होतो की टोटल सेल्सच्या 35% अशा कॅपिंगसाठी काय दिलेले आहेत की 35% पेक्षा जास्त तुमचं कमिशन इन्सेंटिव्ह डिस्ट्रीब्यूट होत नाही. आणि जे काही तुमचे इन्सेंटिव्ह कमिशन डिस्ट्रीब्युशन होत आहे ते सगळं अप्रोप्रिएट त्या देशाच्या टॅक्स गाईडलाईन नुसार तुमच्या अकाउंटला मिळतात. अजून मित्रांनो मला ॲटोमीची ही गोष्ट फार आवडते, जसं की कुठलीही गोष्ट तुमच्या मनात कुठलाही संभ्रम न ठेवता अगदी पूर्णपणे क्लॅरिफाय करून दाखवली जाते. जसं की या ठिकाणी काही स्टार आणि हॅश तुम्ही बघितलेत, बरोबर? तर स्टार आणि हॅश काय आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. स्टार म्हणजे काय, तर हे इंडियन रुपीज मध्ये दाखवलेत आणि थोडेसे ऍज पर करन्सी म्हणजे मार्केटमधले एक्सचेंज रेट जे आहेत ना त्याप्रमाणे ते प्लस मायनस होऊ शकतात. आता शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर मध्ये जर तुम्ही स्टार बघताय तर ट्रॅव्हल तिकीटच्या बाबतीत आहे ते. तर एका ट्रॅव्हल तिकीटाची किंमत 50,000 रुपये एका माणसाची, ते थोडंसं एक्सचेंज रेट मागे पुढे होऊ शकतात. तर रॉयल मास्टर, क्राऊन मास्टर, इम्पेरियल मास्टर मध्ये तिकिटाच्या किमती किती असतील, तर एका व्यक्तीसाठी कंपनी आपल्यावर 2,40,000 रुपये खर्च करते आणि त्याची किंमत देखील प्लस मायनस होऊ शकते. आता कार रेंटल फीज मध्ये काय, तर त्यामध्ये स्टार पण आहे, हॅश पण आहे. स्टार तर मी सांगितलं की जे मला 60,000 मिळणार आहेत ते करन्सी प्रमाणे मागे पुढे होऊ शकतात. पण आता हॅश म्हणजे काय, तर ती जी मास्टरशिप जी मी अचीव करणार आहे ती मला 2 वेळा अचीव करायला लागेल. म्हणजे पहिल्यांदा अचीव केल्यानंतर मला 30,000 मिळतील आणि पुढच्या त्याच मास्टरशिपची अचीव केल्यानंतर मला 30,000 मिळतील. सो हे बायफर्केशन म्हणून मला मिळणार आहे, विभाजन मिळणार आहे. तसंच माझं क्राऊन मास्टरची जी मला लक्झरी कार मिळणार आहे किंवा इम्पेरियल मास्टरची लक्झरी कार मिळणार आहे, किती आहेत, तर 40 लाख आणि 50 लाख, बरोबर ना? सो 40 लाख 50 लाख जे आहे पुन्हा अगेन करन्सीच्या एक्सचेंज प्रमाणे मागे पुढे होतील. आता ऑफिस रेंटल, असिस्टंट सॅलरी आणि ड्रायव्हर सॅलरी मध्ये स्टार पण आहे आणि हॅश पण आहे. तर ऑफिस रेंटल मध्ये मला काय मिळणार बेनिफिट, तर 1.5 लाख रुपये किंवा सॅलरी किती मिळते 50,000 रुपये. ओके, सो हे जे काही पैसे आहेत ते एक्सचेंज रेट नुसार मागे पुढे होऊ शकतात. आणि हॅशचं काय, तर ही जी काय मास्टरशिप आहे ती मला 2 वेळा अचीव करायला लागेल. ती अचीव केल्यानंतर ऑफिस रेंटल पहिल्यांदा 75 मिळतील, मग नंतर 75 मिळतील आणि असिस्टंट सॅलरी देखील जी आहे ती 25,000 प्रमाणे आणि ड्रायव्हर सॅलरी देखील 25,000 रुपये पहिल्या मास्टरशिपला आणि मग दुसऱ्या मास्टरशिपला अशा प्रकारे विभाजन करून मिळतील. सो एव्हरीथिंग, प्रत्येक गोष्ट तुमच्यासमोर कंपनी अगदी क्लिअर आणि चांगल्या पद्धतीने मांडते. ओके, आता हे तुमच्यासमोर जे दिसतंय ते एक स्ट्रक्चर आहे. आता आपण काय मास्टरशिप बोनस बघितले, कशा प्रकारे पैसे मला मिळतात. आता कशा प्रकारे जनरल कमिशन 15 सायकल चालतं हे एक एक्झाम्पल तुमच्यासमोर सेट केलेलं आहे. जसं की ह्यामध्ये 16 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्टचा हा क्रायटेरिया आहे आणि ही व्यक्ती ऑलरेडी स्पेशल एजंट आहे, बरोबर? सो त्यांनी कशा कशा पद्धतीने या लेफ्ट ग्रुपमध्ये, राईट ग्रुपमध्ये त्यांचे पीव्हीज ऍड होत गेले आणि त्यांना इन्कम मिळत गेलं. सो हे टोटल जर आपण बघितलं, लेफ्ट साईडला त्यांचे जवळपास 50 लाख पीव्ही या माध्यमातून ऍड झालेले आहेत आणि राईट साईडला जवळपास 25 लाख पीव्ही. सो आपला क्रायटेरिया काय असतो सेल्स पार्टनर बनण्याचा, 25 लाख लेफ्टला, 25 लाख राईटला. आणि हे करत असताना त्यांना समोर वेगवेगळ्या म्हणजे त्या मॅचिंग नुसार जनरल कमिशन मिळालेले आहे प्लस त्यांचा सेल्स मास्टरचा बेनिफिट, असं करून जवळपास 23,000 रुपयाचे तुमचं इन्कम त्या ठिकाणी त्यांना सेल्स मास्टरच्या त्या फोर्टनाईट मधलं मिळालेलं आहे. ओके, सो पुढे आपण जाऊयात मित्रांनो. या ठिकाणी दुसरं एक स्ट्रक्चर तुमच्या समोर आहे जे आपण फ्लेक्झिबिलिटी बद्दल बोलणार होतो. काय बोलणार होतो या ठिकाणी फ्लेक्झिबिलिटी बद्दल, तर दुसरं एक्झाम्पल या ठिकाणी आहे, ते आहे तुमचं, ही व्यक्ती 16 ऑगस्ट तारखेला ज्यावेळेस काम करायला सुरुवात केलं त्यावेळेस ही एजंट होते आणि आपला क्रायटेरिया काय सांगतो की मला सेल्स मास्टर म्हणजे 7 लाख पीव्ही माझे असणं गरजेचं आहे. सो जेव्हा यांनी कामाला सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्या लेफ्टला राईटला पीव्ही ऍड होत गेले, परंतु शेवटी त्यांनी बघा तुम्ही 30 ऑगस्टला त्यांनी स्वतःची पीव्ही जे काही पर्सनल पीव्ही ऍड करत गेले ते देखील मित्रांनो त्यांच्या जी तुमची वीकर साईड आहे त्या साईडला 25 लाखासाठी ऍड केले गेले आणि ते करून जसं की तुम्ही बघताय ते राईट साईड त्यांची जी आहे त्यात फक्त 21 लाख पीव्ही आहे, पण त्यांचे पर्सनल पीव्ही देखील या ठिकाणी
राईट साईडला ऍड केले गेले आणि कंपनीने त्यांना सेल्स मास्टरचं प्रमोशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. सो ही फ्लेक्झिबिलिटी देखील ह्या चार्टमध्ये तुम्हाला बघायला मिळते आणि ह्या त्यांचा इन्कम या ठिकाणी आपल्याला हा जनरल कमिशनच्या माध्यमातून त्यांनी कमवलेला आहे जवळपास 19,000 रुपये. सो हे फ्लेक्झिबिलिटी ऑर्गनायझेशन आपल्याला ऑफर करते आणि फार इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. नेक्स्ट आपण बघूया मित्रांनो, हे अगेन तिसरं एक्झाम्पल आहे आपल्या इम्पेरियल मास्टर, जे मॅचिंग स्ट्रक्चर जे आहे इम्पेरियल मास्टर त्यांचं आहे. हे अगेन 16 ऑगस्ट मधलं आहे. तुम्ही बघताय की दर दिवशी कुठले ना कुठले लेफ्ट राईटला या गोष्टी ऍड होत आहेत आणि त्यांचं इन्कम हे दिसतं तुम्हाला कोरियन वॉन मध्ये आहे, पण इंडियन रुपीज मध्ये जर मी टोटल करेन त्या 15 दिवसाची तर जवळपास हे पैशांमध्ये बघायला गेलं तर 8,71,000 रुपये मित्रांनो हे नुसतं जनरल कमिशन माध्यमात त्यांना मिळत आहे. सो हे इम्पेरियल मास्टरचं स्ट्रक्चरचं एक्झाम्पल समोर तुमच्या सेट केलंय आणि स्क्रीनवर बघितलं तर आपले 15वे इम्पेरियल मास्टर पाक मी यंग सरांचं इन्कम आहे जनरल कमिशनच्या माध्यमातून. आपण मगाशी बोलल्याप्रमाणे 8,71,000 रुपये इन्कम केलेलं आहे. मास्टरशिपच्या माध्यमातून 75,90,000 रुपये या ठिकाणी मिळत आहेत आणि जे आपण बेनिफिट्स बोलतोय 6 करोडचा कॅश रिवॉर्ड, ऑफिस स्पेस विथ असिस्टंट, स्पॉन्सरशिप मनी, लक्झरी कार विथ अ ड्रायव्हर आणि ह्या सगळ्या क्रूजची सफारी, ह्या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो ह्या इम्पेरियल मास्टरच्या माध्यमातून ह्या सरांना मिळालेल्या आहेत. हे लाईव्ह एक्झाम्पल समोर तुमच्या. ओके, सो नेक्स्ट मित्रांनो आपण बोलत होतो की फ्लेक्झिबिलिटी ऑर्गनायझेशन कशा प्रकारे ह्या ठिकाणी मेंटेन करते. सो फ्लेक्झिबिलिटी फक्त एका गोष्टीमध्ये नाहीये, ही जवळपास 4 गोष्टींमध्ये दिसते. पहिला आपण मगाशी डिस्कस केलं डीलरशिप सिक्वेन्स मध्ये की जसं की पीव्ही डेट फ्लेक्झिबिलिटी फॉर जनरल कमिशन प्लस मायनस. एक आश्चर्याची गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो या ठिकाणी, मला दुसऱ्या कुठल्याच कंपन्यात बघायला भेटलं नाही, जी आपली ॲटोमी आपल्यासाठी देते की मी माझी सेल्स डेट जी आहे ना, खरेदीची तारीख जी आहे ना, ती एक दिवस मागे किंवा एक दिवस पुढे मी ऍडजस्ट करू शकतो. आणि मला काय फायदा होणार आहे, जर माझा इन्सेंटिव्ह आज जर निघणार असेल एखाद्या खरेदीमुळे आणि तर मी तो एक दिवस अगोदर घेऊ शकतो, किंवा मला वाटतं की ऑलरेडी माझा इन्सेंटिव्ह निघून गेलेला आहे, सो माझे आज जर मी पीव्ही ऍड केले तर ते लॅप्स होणार आहेत. सो मी ते सेल्स डेट आहे ना, मी पुढची पण सिलेक्ट करू शकतो. सो तुमचे पीव्ही या ठिकाणी वाचणार आहेत आणि तुम्हाला पुढच्या सायकलला ऍड होऊ शकतात. मित्रांनो विचार करा, या ठिकाणी कंपनीने डिस्ट्रीब्युटरचा विचार करून ही फ्लेक्झिबिलिटी आपल्यासाठी ऍड केलेली आहे. सेकंड फ्लेक्झिबिलिटी आहे याच्या ठिकाणी दुसरी ती म्हणजे डीलरशिप रँक मधली, जसं आपण मगाशी बघितलं की पर्सनल पीव्ही तिथे मला ऑप्शन दिलेला आहे आणि ग्रुप पीव्हीचा पण ऑप्शन दिलेला आहे. जर मी पर्सनल पीव्हीच्या ऑप्शनने डीलरशिप रँक अचीव्ह नाही करू शकत तर मला ग्रुप पीव्हीचा देखील ऑप्शन आहे, पर्याय आहे, त्यातून मी हे रँक अचीव्ह करू शकतो. आणि फ्लेक्झिबिलिटी फॉर मास्टरशिप रँक तिसरं आपण जे आता बघितलं की माझे जर स्वतःचे पर्सनल पीव्ही जरी मी करतोय तरी ते माझे पर्सनल पीव्ही माझ्या वीकर साईडला, ज्या ठिकाणी माझे कमी पीव्हीज आहेत 25 लाख होण्यासाठी, तिकडे ऍडजस्ट करून मला कंपनी मास्टरशिपचं प्रमोशन देते. मित्रांनो ही फार छोटी गोष्ट आहे, फार मोठी गोष्ट आहे या सगळ्या फ्लेक्झिबिलिटी देणं आणि यामुळे आपल्याला काम करण्यासाठी जे सुलभ ऍटमॉस्फिअर या ठिकाणी तयार होत आहे, वातावरण तयार होत आहे. चौथी फ्लेक्झिबिलिटी जी ह्या 8 एप्रिल पासून इफेक्टिव्ह झालेली आहे, अगेन म्हणजे सर्वसामान्य डिस्ट्रीब्युटरचा विचार करून ऑर्गनायझेशननी फ्लेक्झिबिलिटी ऍड केली आहे, की काय तर जनरल कमिशनच्या माध्यमातून. मित्रांनो सोप्या भाषेत जर समजून घ्यायचं झालं ना तर या ठिकाणी पर्सनल पीव्ही आणि ग्रुप पीव्ही ह्या 2 क्रायटेरिया आपण बिझनेसला विभागून करूयात. सर्वप्रथम की आजपर्यंत जे काही माझे पर्सनल पीव्हीज आहेत आपण सांगतो की ते लाईफ टाइम अक्युमुलेटेड आहेत. सो माझे पर्सनल पीव्ही लाईफ टाइम अक्युमुलेटेड राहतील. फॉर एक्झाम्पल आता मी या ठिकाणी तुमच्या समोर जो टेबल दिसतोय त्यातलं 7 एप्रिलचं उदाहरण घ्या. 7 एप्रिलला सेल्स डेट जी आहे त्या ठिकाणी माझे आजचे पर्सनल पीव्ही काय होते तर 1000 होते आणि माझे अक्युमुलेट पर्सनल पीव्ही किती होणार आहेत तर 1000 होणार आहेत. परंतु या ठिकाणी कुठलं मॅचिंग निघणार नाही, कारण क्रायटेरिया मला केव्हा लागू झालाय 8 एप्रिल पासून. ओके, सो 8 एप्रिल नंतर मी जे काही पर्सनल पीव्हीज करणार आहे माझ्या लेफ्ट ग्रुपला आणि राईट ग्रुपला, जर तुम्ही आपलं ऍप किंवा आपली वेबसाईट जर लॉग इन केलं आणि त्यातला माय ऑफिस सेक्शन जर बघितला तर तुम्हाला डॅशबोर्ड समोर दिसतो आणि त्या डॅशबोर्डमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी दिसतं की माझे लेफ्ट ग्रुपला किती आहेत, राईट ग्रुपला किती आहेत. ओके, सो मॅचिंग होते वेळेस माझी जी पर्सनल पीव्ही मी करणार आहे, फॉर एक्झाम्पल आता या ठिकाणी आपण येऊया 18 सप्टेंबरवर, ठीक आहे, डायरेक्टली. सो माझ्या ठिकाणी 10,000 अक्युमुलेटेड पर्सनल पीव्ही झाले, मी झालो सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, आता मी इन्सेंटिव्ह घेण्यासाठी क्वालिफाय पात्र झालो. ओके, सो हे झाल्यानंतर समजा माझ्या लेफ्ट साईडला माझ्या स्मॉलर लेगला पकडून ठेवूया आपण, माझ्या स्मॉलर लेगला जर 2,90,000 पीव्ही असतील आणि माझे पर्सनल पीव्ही जे काही मी केले आतापर्यंत ते देखील 9,000 पीव्ही त्यामध्ये ऍड होत आहेत, तर ते देखील मित्रांनो माझ्या जनरल कमिशनच्या कॅल्क्युलेशनला कंपनी अलाउ करणार आहे आणि मला त्या ठिकाणी मॅचिंग माझं काढून देणार आहे. आणि हे माझे पर्सनल पीव्ही मात्र कॅरी फॉरवर्ड राहतील, पण जेव्हा माझं जनरल कमिशन होईल पुन्हा त्या ठिकाणी 0-0 होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण पुन्हा ठिकाणी दुसरं एक्झाम्पल दिलं या ठिकाणी की माझ्या लेफ्टला जर ह्या ठिकाणी
4 लाख पीव्ही असतील आणि माझ्या राईट साईडला जर माझे 2,80,000 पीव्ही असतील आणि अशा वेळेस जर मी माझ्या वैयक्तिक पर्सनल पीव्ही मध्ये जर मी 30,000 पीव्हीची खरेदी करतोय तर माझ्या विकर साईड म्हणजे कोणती आहे माझी उजवी बाजू, बरोबर. तर उजव्या बाजूला माझ्या 30,000 पीव्ही ऍड होतील माझ्या मॅचिंगसाठी आणि 2,80,000 प्लस 30,000 म्हणजे 3,10,000 झाले. सो 4 लाख पीव्ही इज इक्वल टू 3,10,000 पीव्ही. माझं मॅचिंग त्या ठिकाणी निघणार आहे माझ्या ग्रुपमधून पीव्ही आलेले नसताना सुद्धा. सो ही फार मोठ्या प्रकारची फ्लेक्झिबिलिटी कंपनी मला या ठिकाणी दिलेली आहे आणि मला वाटतं ही आपल्या सगळ्यांसाठी फार महत्वाची गोष्ट आहे. आपण नीट समजून घेऊयात आणि ह्या फॅसिलिटीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेऊयात. सो मित्रांनो, अगेन व्हेरी आम्ही त्याला म्हणतो की एक फास्ट म्हणतो ना की सगळ्या गोष्टी क्लॅरिफाय आणि तुमच्या मायासाठी क्लिअरली आहेत. ही जी काही गोष्ट आहे 8 एप्रिल पासून लागू झालेली आपल्या वेबसाईटवर देखील ती गोष्ट अपडेट झालेली आहे. ओके, तुम्ही बघू शकता आपल्या वेबसाईट लागून हे क्रायटेरिया जो आहे वेबसाईटवर देखील अपडेट करण्यात आलेला आहे. सो आपल्या सरांचं म्हणणं हेच आहे की जर तुम्ही अगदी क्लिअरली अगदी क्लिअर विश्वासाने तुम्ही जर आपले ड्रीम बघताय, स्वप्न बघताय, तर डेफिनेटली आपलं निश्चितपणे हे स्वप्न आपल्या सत्यात आणि पूर्णत्वास उतरू शकतं डॉक्टर हॅनगिल पार्क सरांचं. आणि त्यासाठीच आपलं माय लाईफ सिनेरिओ म्हणून एक मॅजिक बुक आपण सांगतो, ते जर आपण साईड बाय साईड आपण त्याचा वापर केला तर डेफिनेटली निश्चितपणे मी जी काही स्वप्न बघतोय ते क्लिअरली स्वप्न बघतोय जे माझ्यासमोर सत्यामध्ये